سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، نصیر الدین شاہ ایک مرتبہ پھر بولا ہے، معاملہ کہاں سے کہاں جوڑ دیا ہے، دیکھتے ہیں۔ ان سے کچھ سوالات بھی کرنا ہے، ویڈیو سناؤں گا۔ جو مشہور اداکار ہیں نصیر الدین شاہ، انہوں نے بعض طبقات کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ انہوں نے طالبان کا سپورٹ کیا ہے، لیکن کہاں جشن منایا گیا انہوں نے کچھ دلائل اور شواہد تو پیش نہیں کیے۔ اسی طرح ناظرین اسد الدین اویسی نے ایک مرتبہ پھر چٹکی لی ہے حکومت کی، وہ ویڈیو بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ تو یو پی کے متھرا میں ڈوسا اسٹال پر فرقہ وارانہ حملے کے بعد مسلمان مزدوروں کو نوکری جانے کا اندیشہ ظاہر ہونے لگا ہے، تو بہار کے یونیورسٹی کے سلیبس سے جے پی لوہیا کو باہر کر دیا گیا، تو لوگ غصے میں آ چکے ہیں۔ پنجشیر کے کیا حالات ہیں، وہاں سے تازہ تصویریں ہیں۔ ایران میں افغان کے جنگی جو بھی جہازیں ہیں وہ وہاں کیا کر رہے ہیں، ٹینکرز جو بتایا جب اس کی تصویریں کچھ آ رہی ہیں، کیا واپس ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور پنجشیر کی کیا صورتحال ہے، طالبان کہاں تک آگے بڑھے ہیں، اور قندھار میں کیا ہو رہا ہے، وہ نئی حکومت کے اعلان کی تقریب کے لیے کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں، دہلی میں سڑکوں کا کیا حال ہے، تبلیغی جماعت کو لے کر کے سپریم کورٹ نے ایک میڈیا کو لے کر کے کیوں لتاڑا ہے، اور سید علی شاہ گیلانی کون تھے اور ان کی انتقال پر کیوں کشمیر میں اس وقت جو ہے ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کریں، اور ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں، صحیح سچے اور حقیقی خبریں آپ تک پہنچانے کے لیے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے نصیر الدین شاہ کی اس ویڈیو کو سن لیتے ہیں، پھر آپ کو تبصرہ کرتا ہوں میں، تھوڑا سا آواز کے ساتھ سن لیں اس کو۔ حالانکہ افغانستان میں طالبان کا دوبارہ حکومت پا لینا دنیا بھر کے لیے فکر کا باعث ہے، اس سے کم خطرناک نہیں ہے ہندوستانی مسلمانوں کے کچھ طبقوں کا ان وحشیوں کی واپسی پر جشن منانا۔ آج ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اسے اپنے مذہب میں اصلاح، ریفارم اور جدت پسندی، ماڈرنٹی چاہیے، یا پچھلی صدیوں کے وحشی پن کا اقدار، ویلیوز۔ میں ہندوستانی مسلمان ہوں، اور جیسا کہ مرزا غالب ایک عرصہ پہلے فرما گئے ہیں، میرا رشتہ اللہ میاں سے بے حد بے تکلف ہے، مجھے سیاسی مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستانی اسلام ہمیشہ دنیا بھر کے اسلام سے مختلف رہا ہے، اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ وہ اتنا بدل جائے کہ ہم اسے پہچان بھی نہ سکیں۔ تو ناظرین گرامی، گزشتہ 15 دنوں سے کیا کچھ میڈیا میں ہو رہا ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب نکل کر کے یہ شخص باہر آیا ہے اور جو ہے بغیر شواہد کے، بغیر دلائل کے ایک بیان جاری کر دیا ہے۔ اب ان سے پہلے اگر یہ واقعی میں کسی جشن کی تصویریں بتاتے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد یا قبضہ کرنے کے بعد کون سا ایسا مسلمان کا طبقہ ہے جس نے جو ہے جشن منایا، وہ یا تو ان کو دکھانا چاہیے تھا، یا بے وجہ جو ہے سرخی بٹورنے کے لیے یہ لوگ جو ہے آج کل ان کی شاید فلمیں بھی نہیں چل رہی ہوں گی یا اداکاری بھی نہیں مل رہی ہوگی، تو مین اسٹریم میڈیا میں آنے کے لیے شاید طالبان کا سہارا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کچھ مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل کی مرکزی حکومت میں جو کوئی مسلمان کو گالی دیتا ہے، جو کوئی ہندوستانی مسلمان کو مارنے کی بات کرتا ہے، یا جو کوئی مسلمانوں کی لنچنگ کی بات کرتا ہے، ان کو بدنام کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام کو گالی دیتا ہے، شریعت کو گالی دیتا ہے، تو یہاں کے میڈیا کا ہیرو ہے، یہاں کی مرکزی حکومت کا بھی ہیرو بن جاتا ہے۔ کیا کہیں اسی طرح کا کھیل نصیر الدین شاہ کھیلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کتنے دن گزر گئے، انہوں نے کوئی دلیل تو نہیں پیش کیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کا صاف اور واضح موقف ہے۔ کوئی کچھ لوگ کئی میڈیا میں بے کر کے بیتو کی بات کر لیتے ہیں، تو انہیں اس سے بھی پہلے کہا چکا ہے کہ 1 لاکھ یہ کم سے کم 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کے نمائندے نہیں ہو سکتے۔
لہٰذا جو ہے کہیں بھی کوئی مٹھائی بانٹتے ہوئے دکھا دیے گئے ہوں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو کچھ مسلمانوں کا طبقہ گیا اور مٹھائی بانٹ رہا ہو، نصر الدین شاہ وہ دکھا دے، یا پھر کوئی یہاں کی جو بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں ان تنظیموں کی جانب سے اس طرح کا کوئی اعلان بتا دے، بے وجہ سرخیوں میں آنے کے لیے اور سوشل میڈیا میں جو ہے چہرہ اپنا صحیح طور پر ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کو گالی دینا اور کچھ طبقات کو یہ کرنا، اور یہ جو جدت پسندی کی اور ساری چیزیں کی بات کر رہے ہیں، آخر وہ جدت پسندی ہے کیا؟ اس کی بھی تو وضاحت ہو۔ بے وجہ یہاں کے مسلمانوں کو اور بعض طبقات کو گالی دے کر کے سوشل میڈیا میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہا ہے نصر الدین شاہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے کہ اب حال یہ ہے کہ خود حکومت یہاں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کا موقف ہندوستان کے باقاعدہ جو 30 کروڑ ہے، بعض جو چہرے میڈیا میں بیٹھ کر کے چیختے ہیں چلاتے ہیں ان کا چھوڑ دیجئے گا، اس وقت جو موقف طالبان کو لے کر کے حکومت کا ہے، مرکزی حکومت کا، وہی موقف ہندوستانی مسلمانوں کا ہے، تمام سماج کا ہے، تمام دھڑوں کا ہے، تمام طبقات کا ہے جو مسلمانوں سے وابستہ ہیں۔ تو یہ نصر الدین شاہ کس طبقے کی بات کر رہے ہیں؟ کہیں اپنی ہی طبقے کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا پھر بے وجہ جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے جو ہے کچھ طبقوں کو گالی دے کر کے آگے بڑھنے کی تو کوشش نہیں ہو رہی، اس لیے کہ حالات ان کے ایسی ہی ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے بعض چیزوں کو لے کر کے یہ جو میڈیا میں ان لوگوں کی کھینچا تانی ہوئی ہے، کہیں اس کا دھونے کی تو تیاری نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی چیزیں پیش کر کے، ایسا محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب پوری چیز ختم ہو رہی ہے اور حکومت جو باقاعدہ دوحہ میں جا کر کے طالبان کی نمائندوں سے، جو سرکاری نمائندے ہوتے ہیں یا پھر ان کے جو سیاسی نمائندے ہوتے ہیں، ترجمان ہوتے ہیں، ان سے گفتگو جاری ہے، اور یہاں پر ایک شخص باہر آ کر کے جو ہے مسلمانوں کو گالی دینے کی کوشش کر رہا ہے، بعض طبقے کے حوالے سے پورے مسلمانوں کو گالی دے رہا ہے شخص، جیسے میڈیا کر رہا ہے وہی یہ بھی کر رہا ہے۔ ورنہ تو بتا دے کہ کون سا طبقہ ہے جس نے جشن منایا، مٹھائیاں بانٹی ہو، جھوٹ پھیلا کر کے بے وجہ کی جو ہے شہرت لینے کی کوشش کر رہا ہے شخص، اس کی باتوں پہ زیادہ نہ جائے۔ بہرکیف وہیں پر ناظرین گرامی، اسدالدین اویسی لگاتار طالبان کو لے کر کے مرکزی حکومت کی کھنچائی کر رہے ہیں، اور آج ان کا تازہ بیان آیا ہے مختلف ایجنسیوں کے حوالے سے، اس کو بھی آپ سن لیں کہ کس طرح کا جو ہے موقف اس وقت جو ہے اختیار کیا جا رہا ہے طالبان کو لے کر کے، الگ الگ طرح کی جو ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی میڈیا کی جو کوشش ہوئی بھارت میں، وہ ساری چیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے میں مرکزی حکومت سے صاف اور واضح طور پر یہ جواب طلب کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ طالبان کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں تو اس کو اعلان کرو، لیکن اندرونی سطح پر دوحہ میں جا کر کے باتیں بھی ہو رہی ہے اور میڈیا میں گالیاں بھی پڑ رہی ہیں، اور الگ الگ طرح سے طالبان کی شکل اور ان کی یہ کر کے جو ہے الگ الگ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اسدالدین اویسی، کس طرح سے جو ہے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ کیوں شرما رہی ہے؟ پاس آتے بھی نہیں، چلمن سے ہٹتے بھی نہیں، یہ پردے سے جھانک جھانک کر کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کھل کے بولیے، ارے کھل کے بولیے نا۔ نہیں ارے کوئی دیش کے معاملے میں، دیش کی سیکیورٹی کے معاملے میں یہ سرکار کو یہ جواب دینا پڑے گا جو ہم اٹھا رہے ہیں۔ سر، پاکستان نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ لوگوں نے سالوں سے طالبان کو they have been feeding طالبان from last many years۔ اور ہم ان کو ہمارے سرزمین پہ بلا کر چائے پلاتے ہیں، بسکٹ کھلاتے ہیں، کباب کھلاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے پھر؟ پاکستان نے آخرکار ایڈمٹ کر لیا۔ ارے وہ دیکھیے، اگر پاکستان ایڈمٹ کر رہا ہے تو پھر آپ بھارت کی سرزمین پر طالبان کے آدمی کو بلا کر چائے، بسکٹ، کباب کھلائیں گے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ طالبان اور پاکستان کا تو ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، یہ ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے، اور نصر الدین شاہ کچھ اور بول رہا ہے، میڈیا کچھ اور دکھا رہا ہے۔ کوئی بھی طبقہ ہندوستان کا ایسا نہیں رہا، ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ طالبان کے جو ہے قبضے کے بعد کوئی راستے میں آ کر کے مٹھائی بانٹ رہا ہو۔ کوئی کچھ اپنا ذاتی طور پر کچھ بول دیتا ہے تو اس کو سارے مسلمان اور بعض طبقوں سے جوڑنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا، جھوٹ پھیلاتے ہیں شہرت کے لیے اور جھوٹی جو ہے واہواہی حاصل کرنے کے لیے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ خبر ہے کرنال میں کسانوں کا سر پھوڑنے کا حکم دینے والے ایس ڈی ایم کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو بھی ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا۔ ہریانہ کے کرنال میں کسانوں کے سر پھوڑنے کا حکم دینے والے ایس ڈی ایم آیوش سنہا کا تبادلہ کر دیا گیا۔ آیوش کے اس طرح کے جابرانہ حکم جاری کرنے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کے خلاف لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا، اور کسان تنظیموں سمیت کئی سیاسی جماعتیں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کر رہی تھی۔ کسان مظاہرین کے خلاف جاری کیے گئے ایس ڈی ایم آیوش سنہا کی زبان پر ہریانہ حکومت نے بھی اعتراض جاری کیا تھا، اور معاملے کی تحقیقات ہریانہ کے داخلہ سیکریٹری کے سپرد کر دی گئی تھی۔ داخلہ سیکریٹری نے ڈپٹی کمشنر کرنال سے رپورٹ طلب کی، جس کے بعد بدھ کے روز آیوش سنہا کا تبادلہ ایڈیشنل سیکریٹری کے طور پر کر دیا گیا ہے۔
नाज़रीन गिरामी, आइए यूपी के मथुरा में ले चलता हूं आपको, जहां पर दोसा स्टॉल पर फिरकावाराना हमले के बाद किस तरह से जो है उसके खिलाफ जो कुछ किया था यहाँ की हिंदुत्व बरादरी, उस वीडियो को भी हमने कुछ दिन पहले दिखाया था। उस सिलसिले में अब खदशा जाहिर किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। जहाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा शहर के विकास मार्केट में 18 अगस्त को डोसा बेचने वाले एक मुसलमान के स्टॉल पर तोड़फोड़ करने के लिए नामालूम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामले में कलीदी मुलजिम की पहचान कर ली है। मथुरा सिटी के सर्कल ऑफिसर वरुण कुमार ने दीवायर को बताया कि पुलिस फिलहाल तोड़फोड़ करने वालों को पता लगाने की कोशिश कर रही है। ये भी कहा कि हमने मुलजिमीन को पहचान लिया और जितनी जल्दी हो सके उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। हालांकि उन्होंने मामले में कलीदी मुश्तबा का नाम उजागर करने से इनकार किया, लेकिन देवराज पंडित जो प्रकाश शर्मा के नाम से मशहूर है, उसके नाम के एक हिंदुत्व कारकुन ने अपने फेसबुक पेज पर इस वाक़े का वीडियो पोस्ट करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। वाक़े का वीडियो पुलिस के में आने के बाद गुज़श्ता 28 अगस्त को मथुरा की कोतवाली पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में हमलावरों से एक शख्स मुतरस्सा से कह रहा है कि इसने स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा कॉर्नर क्यों रखा है। जो हिंदू भाई यहाँ खाना नहीं चाहते होंगे वो भी हिंदू नाम पढ़कर यहाँ आकर खाएंगे। इस वाक़े को याद करते हुए इरफान ने दीवार को बताया कि 18 अगस्त को लगभग 10 लोग अचानक उनके स्टॉल पर आए, स्टॉल के नाम को लेकर के इतराज़ जताने लगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, वो पूरी तफसीलात हम आप लोगों के सामने रखे हैं। अब जो है इस शख्स की जो है पूरी तरह से पहचान कर लिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं और इसके बाद से जो है अचानक मथुरा में यहाँ के मुसलमानों की स्टॉल्स को लेकर के दुश्मनी और अदावत किस तरह फैल सकती है और किस तरह नौकरियाँ जा सकती हैं, इस बात को लेकर के मुख्तलिफ़ किस्म के अंदेशे ज़ाहिर किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हिंदुत्व की दहशतगर्दी है जो लगातार फैलती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, लालू प्रसाद यादव गुस्से में आ गए हैं और वजह बिहार के सारण में वाक़ जेपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जयप्रकाश नारायण के ख्यालात को पॉलिटिकल साइंस के पीजे सिलेबस से हटाया जाने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मुश्तइल हुटे। उन्होंने कहा कि जेपी लोहिया के ख्यालात को सिलेबस से हटाना बर्दाश्त से बाहर है, सरकार इस पर नोटिस ले। ख़ास बात यह है कि जेपी बाबू के एक शागिर्द नीतीश कुमार भी हैं, वो बिहार की कमान संभाल रहे हैं, मगर फिर भी ऐसा हुआ है। लालू ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने जयप्रकाश जी के नाम पर 3 साल कबल जेपी यूनिवर्सिटी अपनी कर्मभूमि छपरा में कायम की थी। अब इसी यूनिवर्सिटी के निसाब से संघी बिहार हुकूमत और संघी जहनीत के अफसरान महान समाजवादी लीडरों जेपी लोहिया के ख्यालात हटा रहे हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है, नीतीश कुमार फ़ौरन नोटिस ले, कहते हुए उन्होंने मुतालबा किया है। तो बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आजकल सिलेबस से और निसाब तालीम से अलग अलग तरह को उसको भगवा करने की चक्कर में तारीख़ को मस करने की और वहाँ से अलग अलग असबाक हटाने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में लोहिया को बाहर कर देने से जो है लालू यादव पूरी तरह गुस्से में आ गए। नाज़रीन गिरामी, जब हिंदुस्तान के राजधानी दिल्ली का ही हाल अगर बारिशों की उसके रास्तों का हाल बारिशों में ऐसा हो तो बकिया रियासतों और शहरों और देहातों का आप अंदाज़ा क्या लगा सकते हैं। ये देखिए किस तरह कुछ वीडियोस भी आ रही हैं। कौमी दारकूमत दिल्ली में बुध की सुबह शदीद बारिशें जिस तरह हुई और उसके बाद से लेकर आज तक जिस तरह से जो है मिमिस बना करके और आम आदमी पार्टी की जिस तरह खिंचाई हो रही है सोशल मीडिया में वीडियो शेयर करके, वो जो है देखने के और पढ़ने के लायक है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, ये जो तस्वीर वीडियोस देख रहे हैं ये किसी देहात या इसकी नहीं है, बल्कि ये भारत के राजधानी दिल्ली की सड़कें हैं जो कुछ बरसात की बूंदें गिरते ही किस तरह तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कौमी दारकूमत दिल्ली में जो बारिश हुई उसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। जमा होने की वजह से दिल्ली उसके मुल्हिका इलाकों में बशमूल नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आप देख लीजिए, इन मनाजिर को सामने लाने के बाद खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात हैं। जो लोग दिल्ली को न जाने मलेशिया, दुबई, अलग अलग तरह के दावे करते रहते कि हम फ़लाँ बनाएंगे, लेकिन उसके रास्तों का हाल और घरों का हाल और घरों में पानी भरने का हाल देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है इसको अब मलेशिया बनाएंगे, सिंगापुर बनाएंगे, जो भी बनाएं, लेकिन कम से कम लोगों के लिए रहने के लायक तो बनाएं, रास्ते में गाड़ियां चलने के लायक तो बनाएं। बाद में फिर सोचा जाएगा कि उसका मुआवजा किस शहर और किस जो है बड़े सिंगापुर से किया जाएगा या मलेशिया के बेहतरीन सिटियों से किया जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए बात कर लेते हैं तबलीगी जमात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया के ग्रोह को क्यों लताड़ा है और किस तरह उसने मजहबी मुनाफरत फैलाई, इस बात का उसने इकरार किया है। मरकज़ निज़ामुद्दीन और तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ मीडिया में चलाई गई खबरों के ताल्लुक से अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के ग्रोह की खबरें मुनाफरत से पुर थी और इस सब पर लगाम लगनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद, पीस पार्टी वगैरह की अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ फ़र्जी खबरें चलाई गईं और इससे मुल्क की छवि दागदार होती है।
नाज़रीन, ख्याल रहे कि जमीयत उलमा हिंद, पीस पार्टी, DJ हंडली, फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस, वक्फ इंस्टीट्यूट और अब्दुल कुद्दूस लश्कर की जानिब से दायर की गई अर्जियों में कहा गया है कि मीडिया की रिपोर्टिंग एक तरफाती और उनमें मुस्लिम तबके की गलत शबीह पेश की गई थी। अदालत उज़्मा ने मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि क्या इस पर लगाम लगाने के लिए आपके पास कोई निज़ाम मौजूद है? आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अखबारों के लिए तो निज़ाम है, लेकिन वेब पोर्टल की भी कुछ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि समझ नहीं आता कि हर चीज़ और हर मौजू को फ़िरक़ावाराना रंग क्यों दिया जाता है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने मरकज़ी हुकूमत से पूछा कि आखिर सोशल और डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए कमीशन तश्कील देने के वादे का क्या हुआ, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है इस वक्त जो है मीडिया में जिस अंदाज़ में तबलीगी जमात को बदनाम किया गया कोरोना लॉकडाउन के दरमियान में और कोरोना वबा के फैलाव के दरमियान में, उसको लेकर के ये नोटिस ली गई है। नाज़रीन गिरामी में आप जानते हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, अलहदगी पसंद माने जाने वाले रहनुमा कहें या लीडर कहें, सैयद अली शाह गिलानी को सुबह के अव्वलीन सातों में श्रीनगर के हैदरपुरा जामिया मस्जिद के अहाते में सुपुर्द लहद कर दिया गया है। नमाज जनाजा और तदफीन में सिर्फ मोहल्ला कमेटी के लोगों को ही शिरकत की इजाज़त दी गई थी और मकामी लोगों ने मुख्तलिफ़ चैनलों से गुफ्तगू करते हुए सैयद अली शाह गिलानी को 4:37 पर सुपुर्द लहद किए जाने की इत्तला दी और ज़राए के हवाले से खबर आ रही कि नमाज जनाजा और तदफीन में सैयद शाह गिलानी के 2 फर्जंदों डॉक्टर नईम गिलानी और सैयद नसीम गिलानी के अलावा कमो बेश 50 अफराद मौजूद थे। जामिया मस्जिद गिलानी की रहायशगाह के करीब सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी थे। गिलानी की मैयत को लहद में उतारते वक्त और उसके बाद नारे भी बुलंद किए गए। गुज़श्ता रात 10:30 बजे सैयद अली शाह गिलानी तवील अलालत के सबब मालिक हकीक़े से जा मिले थे। वह नाज़रीन गिरामी, सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर का एक मारूफ चेहरा था जो अलहदगी पसंदगी को लेकर के और यहाँ के नौजवानों के हुकूक़ को लड़ने को लेकर के या फिर यहाँ की सियासत में एक अलग ही किरदार अदा करने के एतबार से और मुख्तलिफ़ अंदाज़ में जो है उनको गिरफ़्तार कर लिए जाने की बात लेकर के, उनके बयानात को लेकर के और इसके अलावा जिस तरह से उनको जो है पूरी तरह से घर में ही नज़रबंद किया गया था, उस बात को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो सुर्खियों में हमेशा रहे हैं और अपने बयानात को लेकर के और जम्मू कश्मीर के हुकूक़ की बात को लेकर के इस वजह से भी जो है इस वजह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी आज जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है कश्मीर को, उनके इंतकाल के बाद कि कहीं ऐसा ना हो कि एहतिजाजात हों और ये कोई और ही रुख इख्तियार कर ले। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए कुछ और ख़बरों की जानिब ले चलूँ मैं आपको, और वो ये है ताज़ा अपडेट्स जो दूँ मैं आपको। वादी पंजशेर में वादी पंजशेर नाज़रीन गिरामी अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा सूबा है जो पहाड़ी इलाक़ों से घिरा हुआ है। तो अब वहाँ पर तालिबान और यहाँ की मुज़ाहमती फ़ोर्सेस के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। ख़बर आ रही है कि कुछ लोग जो है इसमें जो मुज़ाहमती फ़ोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी अमवात भी हुई हैं और कई लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है और कई लोग ज़ख्मी भी पाए गए हैं जो मुज़ाहमती फ़ोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं और तालिबान ने लगातार हमला जारी रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 11 चौकियों पर कब्ज़ा हो चुका है और ज़ेर नज़र तस्वीर जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर चल रही है वो आज की सुबह की है और एक पोस्ट पर लगी आग आपको साफ नज़र भी आ रही है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, सूबे पंजशेर का ज़िला शूतल तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है और शूतल कहाँ है वो आपको इसमें आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो सारे शहर हैं जो सूबे पंजशेर की इसमें आ जाते हैं, उसके आसपास के इलाके, यहाँ पर इस वक्त लगातार पेशकदमी जारी है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, ज़िला दुर्रा में अफवाज को मरकज़ी सड़क के ज़रिए आगे बढ़ाते हुए भी देखा जा सकता है। इस वीडियो भी इस वक्त सामने आ रही है। फ्रंट लाइन से आप देख सकते हैं किस तरह तालिबान की फ़ौज जो है पंजशेर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में गश्त करते हुए और अलग अलग मैदान को संभालते हुए दिख रही है। ये वीडियो सूबे पंजशेर से आ रही है जो इस वक्त वहाँ पर मुज़ाहमत जारी है। नाज़रीन गिरामी, ईरान में अफ़गानिस्तान की साबिक़ा फ़ौज की गाड़ियाँ देखी गई हैं। ये मालूम नहीं है कि ये क्या ईरान ये फ़ौजी गाड़ियाँ अफ़गानिस्तान को वापस देने पर रज़ामंद होगा या नहीं होगा, लेकिन मुख्तलिफ़ न्यूज़ एजेंसी से ये साबित करने की और ये दावा हो रहा है कि ये गाड़ियाँ जो है अफ़गानी फ़ौज की ज़िम्मे थी जो ईरान पहुँचा दी गई थी। अब शायद ईरान इसको वापस कर दे तालिबान के हवाले। नाज़रीन गिरामी, कंधार में बड़े अवामी इज्तिमा का इनेकाद किया गया।
गवर्नर हाजी वफा और दूसरे तालिबान रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की थी। इस मौके पर इज्तिमाई सजदे शुक्र भी अदा किया गया, ये खबरें आ रही हैं। अमरीकी अफवाज की मुकम्मल इनखला की खुशी में कंदार में मिलिट्री परेड के साथ अवामी इज्तिमा मुनक़िद हुआ था और अवाम तालिबान का भरपूर साथ देने के लिए पूरी तरह से जो है इज्तिमात मुनक़िद कर करके जो है अपनी खुशी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, मुख्तलिफ़ सूबों से भी और मुख्तलिफ़ अज़ला से इस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और इसका दीदार आप इस वीडियोज़ के हवाले से भी कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत के बनाने के लिए इस वक्त लगातार तैयारियां भी जारी हैं। आप ये देख सकते हैं, बताया गया था कल के 3 दिन के अंदर हुकूमत का ऐलान होगा। उसका ऐलान एक मखसूस और एक बहुत बड़े तकरीब के हवाले से ऐलान किया जाएगा। ये उसी की तैयारियां चल रही हैं, जहां पर झंडे वगैरह यानी कि तालिबान के जो अलामती झंडे हैं उसकी तैयारियां साफ़ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी और ताज़ा अपडेट्स थी जो आपके सामने रखी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,